یہ بستیوں میں جتنے ووٹ ہیں، یہ محلوں میں جتنے ووٹ ہیں، آپ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایک ووٹ کا جائزہ لیں اور اپنے منزل مخصوص تک پہنچے اور اپنے امیدوار کو یہاں سے جتائے۔ آج ملک کا بدلتے ہوئے حالات کا یہ اشارہ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ آج اس اشارے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو بھی ایک قیادت بنانا ہے۔ اگر ہم کو ایک قیادت بنانا ہے اور ایک قیادت کو کامیاب کرنا ہے، ایک رہنما کو کامیاب کرنا ہے، تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، صرف آپ کو اپنے ووٹ کا آپ کے رہنما کے حق میں استعمال کرنا ہے، باقی کا کام مجلس کر دیں گی پورا۔ ارے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ 5 سال میں ایک بار ہم کو ووٹ دے، 5 سال میں ایک بار ہمارے ہاتھ کو مضبوط کرے اور 5 سال کی غلامی، 5 سال کی خدمت ہم سے دکھا لے آپ۔ ارے آپ ہم کو ووٹ دیں گے تب بھی ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر آپ ہم کو ووٹ نہ بھی دیں تو تب بھی ہم آپ کی آواز بن کر خدمت کرنے والے ہیں۔ ارے بتائیے ہندوستان میں یہ 25 کروڑ غیور مسلمانوں کا رہبر کون ہے؟ یہ 25 کروڑ غیور مسلمانوں کا رہنما کون ہے؟ ارے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، آسام سے لے کے بنگال تک، گجرات سے لے کے کرناٹک و مہاراشٹر تک، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہوتا ہے تو فون کس کو آتے ہیں، میڈیا کس سے مخاطب ہوتا ہے، اور یہ قوم کا لیڈر کون ہے؟ کون جا کے ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کو ایوان پارلیمنٹ میں اور میڈیا میں، سارے ہندوستان میں وہ درد بھری داستان کو کون سنتا ہے اور کون سناتا ہے؟ سارے ہندوستان میں ایک ہی نام ہے، اسد الدین اویسی۔ ارے آپ ہم کو چاہے تب بھی ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ ہم کو نہ چاہے تب بھی ہم آپ کا کام کر رہے ہیں۔ ارے یہ ہاتھ کو مضبوط کریے، یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہم کو۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی کچھ شرعی فرض ہے، جیسا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ جیسے بیسک ہمارے فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ قوم اور ملت کا ایک رہنما ہونا چاہیے، اور قوم کو چاہیے کہ اپنے رہنما کی بات سنے، اپنے امیر کے تابع رہے اور امیر کے حق کو مضبوط کرے، اور امیر کے مخالفت میں بازاروں میں ٹھہر کر بات نہ کرے۔ امیر کی بات کو نہ سننا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ ہے، دوزخ۔ کیا آپ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں ہو؟ آج صدر مجلس آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کے ہاتھ کو مضبوط کرو، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو جتاؤ، یہ صدر کا حکم ہے، اور ہم 23 جان کی بازی لگا دیں گے، صدر کے حکم کو مانیں گے، یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ارے نوجوانوں، میرے بزرگ حضرات، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم، ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جا کے معلوم کر لینا کہ آپ کا قوم کا رہبر، آپ کا رہنما اگر آواز دیتا ہے قوم اور ملت کے مستقبل کے لیے، تو اس کی آواز کو سننا، آپ اس کی آواز کو تابع لانا، اس کی بات کو فرض سمجھ کر سننا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر امیر کی بات نہیں سنیں گے، رہنما کی بات نہیں سنیں گے، تو یہ گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ ہے میرے بھائی، دوزخ۔ اسد الدین اویسی زندہ باد، زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، صدر فاروقی زندہ باد، زندہ باد، صدر فاروقی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جو بات میں آپ کو بتایا، اس بات کی آپ تسلی کر لیجئے، کوئی عالم دین سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم کا ایک رہنما ہونا چاہیے، قوم کا ایک منصف ہونا چاہیے،
اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے منصف کی، اپنے رہنما کے تابع رہے، اس کے ایک اشارے پر آپ جان کی بازی لگانا چاہیے، اور یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، میں اپنی بات کو وہاں پر لا رہا ہوں جہاں سے شروع کیا ہوں۔ ارے آج 70 برس لگ گئے ہم کو ایک رہنما کو پیدا کرنے کے لیے۔ آج ایک رہنما پیدا ہوا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمارے رہنما کی بات سنیں۔ اور اسی گلی میں کئی سارے لوگ کوئی اور جماعت کو چاہنے والے ہیں، کوئی اور پارٹی کو ووٹ دینے والے ہیں۔ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کی مخالف کرتے ہیں یا مجلس کو رکھ کر کوئی اور جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کیسی ناراضگی ہے یا کیسا لالچ ہے آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں کیا ہے؟ میں آپ کے شہر میں ہوں، اگر آپ کو ہلو، معافی چاہیے، ہمارے بیچ ابھی ایک بہت اچھی خوشخبری آئی ہے۔ ہمارے حافظ کرمانو صاحب اپنے سر سماج کے ساتھ راج کماری صاحبہ کو نوٹوں کا ہار پہنا کر ان کو اپنی طرف سے اور اپنے سماج کی طرف سے پورا سہیوگ کریں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حافظ کرمانو صاحب اسٹیج پر آ جائیں اور ان کے ساتھ جو بھی سدسیہ ہیں وہ سب آ جائیں۔ ایک زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کریں۔ منظور چودھری صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی منچ پر آ جائیں۔ جبر چودھری، سبھی لوگ اسٹیج پر آ جائیں۔ حافظ کرمانو صاحب آ گئے ہیں، ان کا بہت بہت خیر مقدم ہے حافظ کرمانو صاحب۔ اور میں گزارش کروں گا کہ نوٹوں کی مالا کے ساتھ راج کماری صاحبہ کو وہ اپنا جن سمرتھن دیں گے۔ سبھی ایک ساتھ آ جائیں، زوردار تالیوں سے سواگت۔ جب جان کی بازی لگتی ہے تبھی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ ملت کی بات ہے، یہ اس جماعت کی بات ہے جس میں آپ اور ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں۔ سندر نگری واسیوں، اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی ووٹ مائی کا لال نہیں کاٹ پائے گا۔ سب کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ سبھی منچ پر بیٹھ جائیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، الیکشن کی پابندیاں ہیں سمے کی، اور اسد فاروقی صاحب، اطہر فاروقی صاحب ہمارے اپنی بات جاری رکھیں گے۔ آپ غور سے سنیے، یہ نوجوان ہمارے حیدرآباد سے چل کے آئے ہیں، ہمارے بیچ اپنی قربانی دے رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر ہمارے بیچ ملت کی قوم کی بات کرنے آئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسی گلی میں، اسی محلے میں، اسی وارڈ میں اگر کسی حضرات کو مجلس اتحاد المسلمین سے کسی قسم کی ناراضگی ہے یا مجلس اتحاد المسلمین کو رکھ کر وہ کوئی اور پارٹی کی طرف جاتے ہیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ ذمہ داری ان کے اوپر بھی آتی ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمان کا مقام کیا ہے، آج ہندوستان میں دلت کا مقام کیا ہے۔ کیا اتنے حادثے، اتنی بربادی کیا بس نہیں ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں 50,000 فسادات ہوئے، ہر فسادات میں مسلمان کٹ کر مرا، جل کر مرا، لٹ کر مرا، کئی ساری آبادیوں کے بستیوں کے بستیاں برباد کر دیے گئے، کئی ساری بیوائیں ہوئے ہماری بہنیں، اور کئی ساری ماں کے کوکھ اجڑ گئے، کئی سارے ضعیف ماں باپ کے کاندھوں پر جوان اولاد کا بوجھ ہوا، اور کئی سارے معصوم بچے لاوارث ہو گئے۔ ارے دیکھیے، آج سارے ہندوستان میں
जगह जगह पकड़कर एक मुसलमान के चेहरे को झिझोड़ा जा रहा है और बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, बोल जय श्री राम तू बोल वरना तुझे जान से मार देंगे। अरे मुल्क किधर जा रहा है? हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। मुल्क किधर जा रहा है? कोई बोलता है कि बीफ नहीं खाना, अरे शक की बुनियाद पर अखलाक को जान से मार दिए। एक बेबस ज़ईफ आदमी को 4 औरतों के सामने 10-12 लोग खुंदल कर मार देते हैं। देख देश किधर जा रहा है? जो लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराजगी है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान है तुम, अगर ईमान की हरारत है और सच्चे मुसलमान है तो तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे। अगर मजलिस को वोट नहीं देंगे तो अल्लाह माफ करे तुमको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। अरे आज कौम के रहनुमा तुमको आवाज दे रहे हैं, कौम के जिम्मेदार तुमको आवाज दे रहे हैं कि आओ ये क़यादत को संभालो, आओ ये क़यादत की जिम्मेदारी लो, आओ ये क़यादत तुम्हारी है, तुम्हारे हक के लिए लड़ रही है, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ रही है, तुम्हारे आने वाले बेहतर कल के लिए लड़ रही है, तुम्हारे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है, तुम्हारे रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है, तुम्हारे बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। यही तो लड़ाई है हमारी। अरे आज वक्त आ गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने का। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि 21 तारीख को जो इंतखाबात है, ये एक इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है। जंग दो लोगों के दरमियान में, जालिम और जुल्म सहने वाले लोगों के बीच की जंग है। जंग देखना ये है कि जालिम जीता है, देखना ये है जालिम जीतता है या जुल्म सहने वाला जीतता है। ये जंग है, जंग मरने वालों के और मारने वालों के बीच की जंग है। देखना ये है मारने वाले जीतते हैं या मरने वाले जीतते हैं। ये जंग है, जंग दो लोगों के दरमियान में, एक नाइंसाफी में जीने वाले एक इंसाफ पसंद लोगों के बीच की। देखना है बेईमान जीतते हैं या ईमान वाले जीतते हैं। आपका साथ किसको है? कल अल्लाह आपसे भी सवाल करेगा, आपका वोट किसके हक में जाएगा? आपका वोट किसके हक में जाएगा? आपको ये बात नहीं मालूम, जितने पार्टियां हैं अंदर से सब बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बात मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कोई यहाँ पर एक ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी से नहीं मिली। ऊपर से अलग है बोलते हैं मगर अंदर से सब मिले होते हैं। अरे झाड़ू का कट्टे के ऊपर मैं आपको बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ मगर वो मेरा मुद्दा नहीं है। बस इतनी बात कहूंगा मैं, झाड़ू का कट्टा एक आम आदमी का है और मेरा सदर एक खास आदमी है। अरे झाड़ू का कट्टा जमीन की गंदगी साफ करता है और पतंग आसमान की बुलंदियों में शबनम जब पाक होती है, शबनम को छूती है। ये फर्क है झाड़ू के कट्टे में और पतंग में। अरे झाड़ू के कट्टे में पतंग में और एक फर्क है, झाड़ू का कट्टा अधूरा इंजीनियर है, जो मुकम्मिल भी नहीं है इंजीनियर, मगर मेरा सदर मुकम्मिल बैरिस्टर है। और झाड़ू का कट्टा हाफ टिकट है, मेरा सदर फुल टिकट है। मेरे भाई, ये आपकी अपनी मताए अजीज है। इस जमात को वोट देना आपका फर्ज बनता है। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सारे हिंदुस्तान में जिद्दोजहद कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के 32 रियासतों में पहुंचने की कामयाब कोशिश कर रही है। आपकी बारी है, ये दिन गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, कल किसी और रियासत की बारी आएगी, कल किसी और रियासत में जाकर पुकारेंगे, कल किसी और रियासत में जाकर नौजवानों के दरमियान में शऊर को जगाएंगे। आज आपकी बारी है, इस मौके को गनीमत समझो, एक जमात को आप लोग पैदा करो। अरे हम सिर्फ एक सोच को लेकर आए, एक नाम को लेकर आए, क़यादत तो आपको बनानी है, लीडर तो आपको बनना है, हुकूमत तो आपको चलाना है। अगर ये यहाँ की
कॉर्पोरेटर जीतेंगे, रानी राजकुमारी साहिबा, तो ये मंडलिस के लीडर रहेंगे। और दूसरे इलाकों से दूसरे लोग जीतेंगे तो मंडलिस के लीडर वो रहेंगे। कल यहाँ से एमएलए का असेंबली इलेक्शन होगा तो इसी नगरी में से कोई एक उठेगा, उसको टिकट दिया जाएगा तो वो बनेगा मंडलिस का लीडर। कल कहीं और उठेगा, कल कहीं और उठेगा। अरे आपको मंडलिस की क़यादत को चलाना है, आपको एक क़यादत को लेकर आगे बढ़ना है। अरे हम तो मुसाफिर हैं, आज आपकी रियासत में बात कर रहे हैं, कल कोई और रियासत में जाकर बात करेंगे। अरे आपको अगर जन्नत चाहिए तो मजलूमों का साथ दो, बेबसों का साथ दो, कमजोरों का साथ दो, बेवाओं का साथ दो, मजबूरों का साथ दो, बीमारों का साथ दो, यतीम और यसीर बच्चों का साथ दो, लावारिसों का साथ दो। मजबूरों की ताकत बनो, इन लोगों की ताकत बनो जिससे दुआ मिलेंगी, जिससे दुनिया भी आपकी कामयाब रहेगी और आखिरत भी आपकी कामयाब रहेगी। अरे दूसरी जमातों के लिए सियासत एक धंधा है, मगर मंडलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सियासत एक खिदमत का रास्ता है, सियासत अल्लाह को राजी करने का रास्ता है। इन लोगों की खिदमत करो, बेबसों का सहारा बनो, मजबूरों का सहारा बनो। अरे आज वक्त आ गया है हमको एक आवाज उठाने की। आज जितनी बर्बादियां हुई और जितनी बर्बादियां हो रही है, हर बर्बादी की एक ही वजह कि मुसलमान सियासी तौर पर ताकतवर नहीं है, मुसलमान की कोई आवाज नहीं है, मुसलमान का कोई लीडर नहीं है। हम एक मिशन में चल पड़े हैं, एक मंसूबे में चल पड़े हैं, आप लोगों के दरमियान में इत्तेहाद को कायम करना चाहते हैं। अगर आप इत्तेहाद को कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 25 को मुसलमानों को, 32 को दलित समाज को एक मरकज़ सियासी पर लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी हुकूमत बनाएंगी जैसा कि यूपीए एक फ्रंट है, एनडीए एक फ्रंट है। मेरी बात को याद रखना, कुछ सालों के बाद एक थर्ड फ्रंट कायम होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुल्क के 32 रियासतों के दलितों को लेकर एक फ्रंट बनाएंगे और मुस्तकबिल में अगर आपकी कामयाब कोशिश रही, आप हम देख सके, नहीं तो हमारे बच्चे तो जरूर देखेंगे। इस मुल्क के वजीर आजम कोई मुसलमान हो सकता है या फिर कोई दलित हो सकता है, वो भी वक्त आने वाला है। उसका सफर यहाँ से शुरू होता है। हर रियासत में हम जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच में एक सियासी शऊर को बढ़ा रहे हैं, एक सियासी दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं और एक सियासी झंडा उनके हाथ में दे रहे हैं। अरे आज मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, जरा गौर करिए आप, जरा गौर करिए आप। आज मुल्क में कोने कोने में किस किस्म की बात हो रही है। कोई बोलता है कि मुसलमान के रगों में जो खून है वो राम का खून है। क्या है ये? हद हो गई है, खामोश बैठे हुए हैं हम। अरे सियासी तौर पर जमहूरी तरीके से हम आवाज को उठा सकते हैं। कोई बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान पाकिस्तान या खबरस्तान। कोई बोलता है कि बीफ को बैन करो, कोई बोलता है कि बीफ खाने वाले को सूली पे चढ़ा दो, कोई बोलता है कि बीफ को लेके जाने वाले को आधा कत्ल कर दो जिंदा रोड पर, कोई बोलता है कि बुरखे को बैन करो, कोई बोलता है कि मसाजिद से अज़ा को बैन करो, कोई बोलता है कि रामजादे या हरामजादे। क्या है ये? क्यों आप लोग जाग नहीं रहे हैं? अरे आज क़यादत तुम्हारे दर तक आ गई है, क़यादत तुमसे पुकार रही है कि उठो नौजवानों, जागो नौजवानों, तुम एक जिंदा कौम हो, तुम एक जिंदा कौम हो, तुम एक जिंदा कौम हो। उठो, जागो, एक सियासी शौर को बेदार करो, एक झंडे को पकड़ो, अपनी जमात को बनाओ, अपने खाद को बनाओ और मंडलिस को जिंदाबाद करो। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अतर फारूकी साहब, अतर फारूकी साहब, मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही अपील करना चाहता हूँ, एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। दिल्ली में खाता खोलना है या नहीं खोलना है? दिल्ली में खाता खोलना है तो आप काम पर लग जाओ, अपने अपने बुतों को संभालो,
اپنے اپنے محلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی کیمپیننگ میں جڑ جاؤ، مجلس کے ہیڈ آفس سے تعلق بنا کر رکھو، سکندر صاحب سے، سلیم صاحب سے، سنتوش صاحب سے اپنے تعلقات بڑھاؤ، اور یہ ایک ہفتہ جد و جہد کرو، کوشش کرو، کام کو کم کرو، کاروبار کو کم کرو، مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار کو جتانے کے لیے لگ جاؤ۔ ارے امیدوار کو مت دیکھو، جماعت کی طاقت کو دیکھو، جماعت کو دیکھو، جماعت کو دیکھو۔ جب یہ جماعت تمہاری ہے، جماعت کا صدر تمہارا ہے، تو جماعت کی ہر امیدوار تمہاری اپنی بہن ہے یا اپنا بھائی ہے۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین کسی دلت کو ٹکٹ خالی دیتی نہیں، جد و جہد کرتی ہے، پورا مسلمان ایک جگہ جمع ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ٹکٹ بھی دیتا ہے اور جتا کر بھی بتاتا ہے۔ یہ پیغام دو سارے ہندوستان کو، یہ پیغام دو، آپ یہ پیغام دو۔ ارے آج جس ریاست سے میں آیا ہوں، وہ ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہزاروں کارنامے ہیں، ہزاروں کارنامے ہیں۔ پچھلے 60 برس سے مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے گریبانوں کو پکڑ کر، جھنجھوڑ کر اپنا حق کو حاصل کرتے رہی ہے۔ ارے وہاں کا مسلمان بالکل بے خوف کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں کا مسلمان بے انتہا محفوظ ہے، دلت محفوظ ہے، اور حکومت تلنگانہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہر بات کو سنتی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن اتحاد کی طاقت سے ممکن ہوا، اور آج کا فیصلہ ہے سارے ہندوستان میں 29 ریاستوں میں کسی بھی ریاست میں 12% ریزرویشن نہیں ہے۔ واحد ایک ہماری ریاست میں 12% ریزرویشن کا بل کامیاب پاس ہو گیا۔ عزوالدین اویسی زندہ باد، عزوالدین اویسی زندہ باد، بی پارٹی زندہ باد، بی پارٹی زندہ باد۔ اس ملک کے کسی بھی ریاست میں، یہ میرا دعویٰ ہے، اس ملک کے کسی بھی ریاست میں مسلمانوں کو 12% ریزرویشن نہیں مل سکتا۔ اس ملک کے کسی بھی ریاست میں مسلمانوں کو 12% ریزرویشن نہیں مل سکتا۔ اگر 12% ریزرویشن چاہتے ہو تو ایک مرکز سیاسی پر آؤ، مجلس اتحاد المسلمین میں آؤ اور اتحاد کو قائم کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہر ریاست میں آپ کے اتحاد کی طاقت سے مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ 12% ریزرویشن کو حاصل کر سکتی ہے، اور کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ ارے وہاں کی ریاست میں اگر میں آپ کو بولوں گا تو آپ تعجب کریں گے، اگر کوئی بچہ وہاں پر میرٹ میں پاس ہوتا ہے تو حکومت اس کو اسکالرشپ دیتی ہے، اگر ایم ایس پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں تک حکومت پڑھاتی ہے، اگر کوئی بچہ گریجویشن کرے بعد باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، کینیڈا، تو پورا حکومت خرچہ اٹھاتی ہے۔ یہ سارے ہندوستان کی کسی ریاست میں بھی نہیں ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں میں جو اتحاد ہے وہ اتحاد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ایسے کئی ہزار طریقے کے نایاب کارنامے تلنگانہ میں ہیں، وہ تمام کارنامے آپ کے پاس بھی ممکن ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے اتحاد سے ایک جماعت کو مضبوط کرے۔ ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا وقت نہیں، آپ کی دولت نہیں، آپ کی جاگیر نہیں، آپ کی آل اولاد نہیں، آپ کا پیسہ نہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر امت محمدیہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو اتحاد کو قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ ملک کا دستور تم کو اجازت دیتا ہے اپنے ووٹ کا استعمال اپنی قائد کے حق میں کرے، اپنے ووٹ کا استعمال اپنی جماعت کے حق میں کرے۔ 5 سال میں ایک بار ایک شخص سے ایک ووٹ مانگتے ہیں اور بدلے میں نسلوں تک حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ارے آپ سے ہم کیا لے رہے ہیں اور آپ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ارے سب میں پہلے ہم آپ کے وقار کو زندہ رکھیں گے، آپ کی شریعت کو زندہ رکھیں گے،
آپ کے مساجد کی حفاظت کریں گے, مدرسوں کی حفاظت کریں گے, نوجوان بچوں کو پولیس کا جو ظلم ہوتا ہے پولیس کے ظلم سے بچا کر رکھیں گے, تمہارے معصوم بچوں کو پڑھنے کے لیے تعلیمی اداروں کا کام کریں گے, نوجوانوں کو روزگار کے لیے لڑیں گے, پکے چھت کے لیے لڑیں گے, پکی سڑکوں کے لیے لڑیں گے, نل کے لیے لڑیں گے, لائٹ کے لیے لڑیں گے, اوقافی جائیدادوں کے لیے لڑیں گے, اوقافی جائیدادوں کے لیے لڑیں گے, اور تمہارے ریزرویشن کے لیے لڑیں گے, تمہاری شان کے لیے لڑیں گے, بجٹ کے اعضاء کے لیے لڑیں گے, بیف کے لیے لڑیں گے, اور ہر وہ چیز کے لیے لڑیں گے جو ہندوستان میں مسلمانوں کو ستائی جاتی ہے بول کر وہ آپ کی عزت بچا کر رکھیں گے. اتنے چیزیں آپ کے لیے کر رہے ہیں, اور 5 سال میں آپ سے صرف ایک پھکٹ کا ووٹ مانگ رہے ہیں. کوئی سودا ہے یہ؟ کوئی سودا ہے؟ ارے آپ کی حفاظت میں نسلوں ختم ہو رہے ہیں, آپ کے تحفظ کے لیے سارے ہندوستان میں مجلس لڑ رہی ہے, اور 5 سال میں ایک بار آپ سے ووٹ مانگتی ہے, تو مسلمان دینے کو کیوں کتراتا ہے؟ یہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ارے اللہ کا شکر ہے میں یہاں سے تلنگانہ کے مسلمانوں کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں. مجلس کی ایک آواز پر, صدر محترم کی ایک آواز پر وہاں کا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجلس زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. وہاں کا 60 لاکھ مسلمان کے دلوں میں مجلس کی دھڑکن ہے. اسد الدین اویسی صاحب کی محبت ہے, اکبر الدین اویسی صاحب کی محبت ہے, اسلام کی محبت ہے, سرکار کی محبت ہے, شریعت سے محبت ہے, تو ایک آواز سے مجلس زندہ باد نکل جاتا ہے. اسد الدین اویسی زندہ باد. اگر وہ اتحاد دلی کے مسلمانوں میں آ جائے, وہ اتحاد مہاراشٹر کے مسلمانوں میں آ جائے, وہ اتحاد کرناٹک اور اتر پردیش کے مسلمانوں میں آ جائے, وہ اتحاد آسام اور بنگال کے مسلمانوں میں آ جائے, وہ اتحاد تمل ناڈو کے مسلمانوں کے پاس آ جائے, تو کسی کی ماں نہیں جنی جو مسلمان کو ہاتھ لگا سکے. رام زادہ بولنے تو بہت دور کی بات, پاکستان یا قبرستان بولنا تو بہت دور کی بات, بیف کی تو بہت دور کی بات, اذان کو بند کرو بولنا تو بہت دور کی بات, برقعوں کو بیان کرو بولنا تو بہت دور کی بات. کسی ماں کے جنے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ مسلمان کے اتحاد کے سامنے کسی مسلمان کو ہاتھ لگا سکے. اسد الدین اویسی زندہ باد. اسد الدین اویسی زندہ باد. ارے قائد جو ہوتا ہے وہ ملت سے ہوتا ہے. میرے نوجوان دوستوں, میرے بزرگوں, یہ بات کو محسوس کرو, قائد کا جو وجود ہوتا ہے وہ ملت سے ہوتا ہے, قوم سے ہوتا ہے. قوم میں اگر اتحاد ہوگا تو قائد کی بات میں وزن ہوگا, قوم میں اگر اتحاد ہوگا تو قائد کے پاس طاقت ہوگی, قوم کے پاس اگر اتحاد ہوگا تو قائد ساری دنیا کو جھکا سکے گا. آج میرا قائد ساری دنیا کو جھکانے کی طاقت رکھتا ہے. ایک چیز کی کمزوری ہے کہ میرے قوم کی قائد کے پاس, میرے قائد کی قوم کے پاس اتحاد نہیں ہے. ارے تمہارے پاس اتحاد لا لو, نریندر مودی کا جھکا ہوا سر ہم پیش کریں گے تمہارے سامنے. اسد الدین اویسی زندہ باد. اسد الدین اویسی زندہ باد. آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کر لو, نریندر مودی کا جھکا ہوا سر تم دیکھ سکیں گے. یہ جو آدتیہ ناتھ یوگی ہے, یہ ساکشی مہاراج ہے, یہ پرگیا ٹھاکر ہے, ایسے کئی قسم کے نکلے ہیں باہر ڈنڈے پکڑ لے کے, سادھوؤں کے کپڑے پہن لے کے جو باہر پھر رہے ہیں, جس کے منہ میں جو آیا وہ بولتے جا رہا ہے مسلمان کو. کوئی کچھ بول دیتا ہے, کوئی کچھ بول دیتا ہے, کوئی کچھ بول دیتا ہے. حد تو یہ ہو گئی برداشت کی کہ مسلمان قبرستان یا پاکستان. ارے ماں کے جنے ہیں تو ہینڈ ٹو ہینڈ فیصلہ ہو جائے گا. ارے ہم جھگڑے پہ نہیں جانا چاہتے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, مگر ایک بات یاد رکھو, یہ قوم کو للکارو مت. یہ قوم کے پاس غصہ ہے, طاقت ہے اور صبر بھی ہے. صبر کا سیلاب اگر پھٹیں گا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اطہر فاروقی صاحب زندہ باد. اطہر فاروقی صاحب زندہ باد. زندہ باد. کیا میرا سوال آپ سے واجبی ہے یا نہیں؟
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ارے 5 سال میں ایک ووٹ ہی تو پوچھتے ہیں آپ سے، اور آپ کے شہر میں مہمان بن کر آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، مہمان کو دھتکارتے نہیں، مہمان کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور میری جماعت پہلی بار آپ کی سرزمین میں آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، مہمان نوازی کریں گے کریں گے؟ مہمان نوازی میں مجھے آپ کی جاگیر نہیں چاہیے، مہمان نوازی میں مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، مہمان نوازی میں مجھے آپ کا کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ ارے میں آپ کی حفاظت کا ایک درد لے کر آیا، قوم اور ملت کا ایک درد لے کر آیا، میری مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے شہر میں آپ سے پہلی بار مخاطب ہو رہا ہوں، میں کلمہ کو بھائی ہوں، یقیناً میرے آپ کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ میں آپ کا رشتہ دار نہ آپ میرے رشتہ دار، مگر میرے آپ کے درمیان میں ایک رشتہ ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ 1450 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قائم کر گیا، اس رشتے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس رشتے کی بنیاد پر میں آپ کا بھائی ہوا اور آپ میرے بھائی ہوئے۔ ایک بھائی تمہارے یہاں 2000 میل کا فاصلہ طے کر آیا ہے، آپ کیا مہمان بنا ہے؟ بولو مہمان کو اپنائیں گے یا دھتکاریں گے؟ بولو کام کرنا چاہتا ہے مہمان نوازی؟ مہمان نوازی کرنا، تم کو مہمان نوازی کی بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحابہ اکرام کے بیچ میں ایک ہی بات پر جھگڑا ہوتا، اور کوئی بات پر جھگڑا نہیں ہوتا، ایک ہی بات پر جھگڑا ہوتا کہ جب محلے میں کوئی مہمان آتا تو وہ صحابی بولتے میرے مکان آؤ، وہ صحابی بولتے میرے مکان آؤ، اور دونوں کا تسویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور تسویہ ہوتا۔ ارے مہمان تو آتا ہے، اپنے نصیب کی خدمت دکھا لیتا ہے، اپنے نصیب کا کھانا کھا کر جاتا ہے، مگر میزبان کی مغفرت کر کر جاتا ہے مہمان آ کر۔ اگر تم اپنی مغفرت کر لینا چاہتے ہو، میری اور اسد الدین اویسی صاحب کی مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ بھوکا مہمان ہے، ایک ووٹ کھانا چاہتا ہے، یہ غریب مہمان ہے، اس کی ضرورت ایک ووٹ ہے، اب بھیک سمجھ کر دے دو ایک ووٹ کو، یہ مہمان کو ناراض مت بھیجاؤ یہاں سے، ارے صدقہ سمجھ کر دے دو، ارے خیرات سمجھ کر دے دو، ارے فطرہ زکات سمجھ کر دے دو، بچوں کے اوپر سے وار کر دے دو ایک ووٹ، قوم اور ملت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اور امت محمدیہ کی شان کے لیے، آن کے لیے، بال کے لیے، اور اپنے وجود کے لیے ایک ووٹ دو۔ اطہر فاروقی صاحب، اطہر فاروقی صاحب۔ ارے اتنا تو اگر آپ کے در پر کوئی درویش بھی آ کر بھیک مانگا تو کوئی خالی ہاتھ نہیں بھیجا سکتا۔ تم کو اللہ کا واسطہ دیا، شریعت کا واسطہ دیا، محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا، بچوں کا واسطہ دیا، خیرات بولا، فطرہ بولا، زکات بولا، ایک ووٹ مانگا ہوں۔ اتنے تو کوئی فقیر بھی اگر مانگ لیتا تو ظالم سے ظالم بھی رہا تو فقیر کی جھولی میں کچھ ڈال کر بھیجاتا، خالی ہاتھ نہیں بھیجاتا۔ جھولی پھیلا کے تمہارے بھیک مانگ رہا ہوں، جھولی پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو، ملک کے حالات بہت خراب ہے، آج ہم یہاں اچھے ہیں مگر کسی ریاست میں کہیں خون خرابہ ہو رہا ہے، کسی ریاست میں کسی کی عزت ٹوٹ رہی ہے، کسی ریاست میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی ریاست میں کہیں پولیس کی گولیاں چل رہی ہے، کیونکہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے، کوئی ہمارا منصف نہیں ہے۔ کیا میری جھولی میں ایک ووٹ ڈالیں گے آپ؟ ہاں، تم کو اللہ کا واسطہ ایک ووٹ، ایک ووٹ، ایک ووٹ، خالی ہاتھ مت بھیجاؤ۔ مجلس کے امیدوار کو
खाली हाथ मत भिजाओ, तुमको तुम्हारी खुशियों का वास्ता, तुमको तुम्हारे माँ बाप का वास्ता। अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारे घर को सलामत रखे, अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद की खुशियाँ दिखाए, अल्लाह तुमको हमेशा तुम्हारे जोड़ों में मोहब्बत दे, सारे जहां की दौलत दे तुमको, तुम्हारी दुनिया कामयाब हो, तुम्हारी आखिरत कामयाब हो। मोहम्मद मिल्लत की मोहब्बत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो, ये आपका शरई फर्ज है, मगर मैं भीख मांग कर जा रहा हूँ। ये तुम्हारा अखलाकी फर्ज है, मगर मैं भीख मांग कर जा रहा हूँ। ये तुम्हारा इंसानी फर्ज है, मगर मैं भीख मांग कर जा रहा हूँ। ये तुम्हारा दूरअंदेशी का फर्ज है, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो, तुमको दर्द होना चाहिए। जब तक वो मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक अपने भाई के दर्द का एहसास ना रखे। तुमको तुम्हारे भाई के दर्द का वास्ता, तुमको तुम्हारी बहनों के दर्द का वास्ता, तुमको गुजरात के बहनों का वास्ता, गुजरात के भाइयों का वास्ता जो मर गए, जो मुजफ्फरनगर में हादसे में मारे गए हजारों लोग, उनकी जली हुई लाशों का वास्ता। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मसलकी झगड़ों में मत पड़ो, मकतबी झगड़ों में मत पड़ो। अरे जब दुश्मन मारने पे आता है तो सुन्नी है नहीं देखता, शिया है नहीं देखता, बरेली है नहीं देखता, देवबंदी है नहीं देखता, तबलीगी है नहीं देखता, अहले सुन्नतुल जमात है नहीं देखता, अहले कुरान है नहीं देखता। मुसलमान है और मारो बोलकर मार कर चले जाता है। खानों में मत बटे रहो, खानों में मत बटे रहो। खुदा के लिए मसलकी झगड़ों के बाहर निकलो, मसलकी झगड़ों के बाहर निकलो। अन्ना को खत्म करो, ये अन्ना तुमको दोज़ख तक पहुंचाएगी। मैं तमाम लोगों से मुखातिब हो, अन्ना को खत्म करो। अल्लाह का लिबास है गुरूर, अल्लाह का लिबास है तकब्बुर, ये हम बंदों को सूट नहीं होता, हम बंदों को शोभा नहीं देता। अन्ना गुरूर तकब्बुर में नहीं आना। अरे हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा एक, हम मुसलमान हैं, हमारी कुरान एक, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम एक, हम मुसलमान हैं, हमारे रसूल एक। हम मुसलमान अगर एक हो जाए तो सारी दुनिया हमारे सामने झुक जाए। बोलो, इस भिखारी को खाली भिजाएंगे या और की खैरत देंगे? अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक एक हजरात के पेट में मुंडी डाल लेते यहाँ से वहां तक जाना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका दिए तो मैं तुमसे अदबन भीख मांगता हूँ, इस बस्ती को संभालो, क्योंकि मैंने सुना है ये बस्ती में बहुत खैर बरकत है। हर बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ से दावे करी और यहाँ से वादे करी और कामयाब हुई। अरे कईयों को आजमाए तुमने, खैरों को आजमाए, वो पार्टी को आजमाए जो तुम्हारा खून बहाते आई है, वो पार्टी को आजमाए जो सालों से तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारा मस्जिद को शहीद करी, बाबरी मस्जिद को। अब एक बार तुम्हारा हकीकी भाई तुम्हारे पास आया है, गैरों के ऊपर भरोसा करे, गैरों को आजमाए। एक कलमे वाला भाई तुम्हारे पास आया, अल्लाह का वास्ता है, कलमे वाले भाई को यहाँ से नाराज कर कर मत भिजाओ। तुमको मालूम है ये बस्ती अगर पलट जाए तो कसम खुदा की राजकुमारी यहाँ से जीत जाए। ये बस्ती अगर पलट जाए तो पूरा नगरी पलट जाए यहाँ से। मुझे मालूम है, क्या तुम यहाँ से जितने लोग मौजूद हैं एक काम करेंगे? आवाज दो ना, बड़े दर्द से बोल रहा हूँ मैं। हल्लाक में तकलीफ है, कनपटियों में दर्द हो रहा है, रातों में नींद नहीं है, एक जुनून है, एक दीवानगी है, एक पागलपन है कि सुंदर नगरी को जिताकर जिंदा जाऊंगा हैदराबाद। एक वादा करो मुझसे, वादा करेंगे, आप भी करेंगे। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उतने लोग 70-70 वोट डलवाना। 23 तारीख को 70-70 वोट डलवाना। अरे खानदान का जायजा लो, पूरे अफरादे खानदान का जायजा लो, अड़ोस पड़ोस का जायजा लो, रिश्तेदार का जायजा लो, दोस्त अहबाब का जायजा लो, दुश्मनों का भी जायजा लो, अल्लाह को राजी करने के लिए सबका जायजा लो। एक एक अफराद अगर 70-70 वोट डालेंगा, यहाँ पर 500 आदमी है, 70 वोट हो तो हम यहाँ पर 15-20 हजार से निकल जा सकते हैं इंशाल्लाह।
70 वोट क्यों डाले हम? इस वजह से कि इस मुल्क में 70 बरस पीछे कोई है तो मुसलमान है। 70 बरस से कोई कटता हुआ आया तो मुसलमान कटता हुआ आया। 70 बरस से कोई लुटता हुआ आया तो मुसलमान लुटता हुआ आया। 70 बरस से अगर किसी की आबादियों के ऊपर बर्बादी आई तो वो हमारी आबादियों पे बर्बादी आई। 70 बरस से किसी को जहालत के अंधेरे में रखा गया तो मुसलमान को रखा गया। 70 बरस से अगर कोई बेरोजगार है तो मुसलमान है बेरोजगार। 70 बरस से पुलिस का जुल्म किसी पे हो रहा है तो मुसलमान है जो पुलिस का जुल्म हो रहा है। 70 बरस से इंतजार में खैरात की अगर कोई बैठा हुआ है तो मुसलमान है। 70 बरस से इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई बेबस है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, कोई वक्त के हालात से मारा हुआ है तो वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। इस वजह से हम 70 बरस पीछे हैं। आज जागे तो 70 बरस का काम एक ही बरस में कर देंगे। बोलो मजलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुंदर नगरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो दिल्ली शहर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुंदर नगरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 23 तारीख जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो कामयाब नतीजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 23 तारीख के बाद जो इंतखाबात होंगे हमको उसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट को दिला और हमारी यहाँ से उम्मीदवार को जिता दे मौला। और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों को दरगुदर फरमा मौला। दिन के उजाले में जो गलतियाँ हुई, रात के अंधेरे में जो गलतियाँ हुई, आबादी में जो गलतियाँ हुई, तन्हाई में जो गलतियाँ हुए, अल्लाह गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार हम बेबस है, हम मजबूर है, हम लाचार है, हम पर रहम फरमा मौला, हम पर रहम फरमा मौला, हम पर रहम फरमा। ऐसी हमसे गलती हो गई मौला। आप 70 बरस से नाराज है, हिंदुस्तान में कट रहे हैं अल्लाह, कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में बेबस पड़े हुए हैं मौला, कोई पूछने वाला नहीं है मौला। जान गई खामोश बैठे, दौलत गई खामोश बैठे, विकार गया खामोश बैठे, मर मौला अब ईमान पे बात आ रही है मौला। हम जान की बाजी लगा देंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे मौला। हमारे ईमान को बचा कर रख मौला, हमारे ईमान को बचा कर रख मौला। हमारी उम्मीदवार को यहाँ से जिता दे परवरदिगार, हमारी उम्मीदवार को यहाँ से जिता दे परवरदिगार। और जितने उम्मीदवार न्यू दिल्ली की सरजमीन पे लड़ रहे हैं अल्लाह, जिद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह, तमाम उम्मीदवारों को जिता दे मौला। मंडलीस के उम्मीदवारों की दुलाज रख ले मंडलीस में अल्लाह। जो जियाले काम कर रहे हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं अल्लाह, मगर कोई पैसे के दिन रात भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे अल्लाह, वैसे नौजवानों की जिंदगी की तू आबाद कर दे मौला। जो नौजवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं अल्लाह, मंडलिस के उम्मीदवार को जिताने के लिए अल्लाह, उनकी जिंदगियों में तू खैर और बरकत अता फरमा मौला। उनके माँ बाप का साया हमेशा उनकी सर पर सलामत रखे मौला। उनको उनकी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब हो मौला। उनको जिंदगी में कामयाबी अता फरमा मौला। उम्मत के बेटियां अल्लाह बिन ब्याही बैठी है मौला, हर लड़की अल्लाह माँ बाप की जान होती है मौला, आज जान का अजाब बनकर बैठी है मौला। वो बच्चियों के रिश्ते नहीं जमते हैं मौला, नेक साले जोड़े अता फरमा। जो साहिब औलाद है मौला, उनकी औलाद को नेक साले तौफीक अता फरमा। जो बे औलाद है मौला, औलाद के लिए तड़प रहे हैं मौला, उनको साहिब औलाद कर दे मौला। परवरदिगार उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह नमाजी बना दे, 5 वक्त नमाजी बना दे अल्लाह, 5 वक्त नमाजी बना दे, मस्जिदों में जाकर जमात से पढ़ने वाला बना दे मौला। तक़वा हमारी जिंदगी में नहीं है मौला, तक़वे को भिजा दे मौला। हमारी जिंदगी में अल्लाह ग़ीबत है, चुगली है, कई सारे गुनाह हैं मौला। ये तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से उम्मत के नौजवानों की तो हिफाजत फरमा मौला। परवरदिगार सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, दलितों की हिफाजत फरमा, हमारे आबादियों की हिफाजत फरमा, हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा। तमाम दुआओं को ताजदार मदीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल वसीले में कबूल फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे सुल्तान साहब रो पड़े। बुजुर्गों दोस्तों, तौबा, इन कातिलों ने किस काम को लौटाया जिनके सीने में कलमा तैयब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मरना जानते, गलील होना नहीं चाहिए, मौत को गले लगा लेंगे। हमें पैदा है, हमें एक दिन मरना है, कल नहीं आज मर जाए, शाम से मरेंगे, गलीलों पार होकर नहीं रहेंगे। खुदा का वास्ता तुम्हें सब एक हो जाओ, दो जात कलमा तैयब के बल्ले वाले सब मुसलमान भाइयों कसम खाओ कि आज के हम एक है और एक ही करते ये इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपका आंसू देखे नहीं जा रहे हैं। आप ये माइक ले लो इनसे। अभी मैं एक और खुशखबरी दे दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी अभी फिर आई है एक और। आज लगता है ये चौक हमारा खुशखबरियों से भरा है। आम आदमी पार्टी छोड़कर यहाँ बहुत सारे नौजवान MIM में शामिल हो गए हैं। मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। साजिद गैस वाले, डॉक्टर अहमद खान, इमरान अली, मोहम्मद सोनू, नौशाद, शाहरुख खान, मोहम्मद फरहान, कासिम मलिक, दिलशाद, नौशाद भाई, ये सभी लोग आज झाड़ू को छोड़कर MIM पतंग के साथ हो गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो गए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और तीसरी खुशखबरी एक और है, वो भी एक बहुत जोरदार खुशखबरी है। अभी हाफिज कमालू साहब ने अपनी जमात के साथ और तमाम इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ तन मन धन से उनका साथ देने का ऐलान किया है। उसी के साथ हमारे खुर्शीद साहब, इलियास भाई और कई और साथी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि कल हसन मस्जिद पर मजरूर भाई भी शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर। और मैं जो बता रहा था आपको, बहुत जोश है आप लोगों में। कल हसन मस्जिद के पास खुर्शीद भाई जो फल वाले हैं, हम सब मिलकर अपनी पंचायतों के साथ कल राजकुमारी को इमरतियों से तोलेंगे। आप लोग स्वागत करें। इंशाल्लाह सभी का काफिला ये बढ़ता जा रहा है और आप लोग इसी तरह से हौसला बढ़ाए रखें। इंशाल्लाह बहुत आगे हम लोग मार्जिन से जीतेंगे और आप बेफिक्र रहिए, वोट आपका कोई ना काटे, इस बात का ध्यान रखिए आप। और सभी लोग चुनाव के मुख्य कार्यालय पर इकट्ठा होकर बड़े डिसिप्लिन अदब के साथ चलेंगे, काफिला आगे चलेगा। हमारे इमरान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भूरे भाई, हमारे भूरे खान साहब भी हमारे मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई दानिश फिर से हमारे साथ है। भाई आजाद साहब की बहुत मेहरबानी है, आजाद सैफी साहब हमारे बीच हैं। मैं तमाम उन सभी अफराद का, उन तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का यहाँ से खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि चुनावी दौर है, टाइम खत्म हो चुका है, हम लोग ज्यादा आगे नहीं बोल पाएंगे। आप लोग सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें कि आप बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, किसी की अफवाहों में ना आए। इंशाल्लाह राजकुमारी चुनाव जरूर जीतेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।